توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بس ایک شعر پڑھتا ہوں میں اور اس کے بعد ملک ہندوستان کا بہت ہی قیمتی لہجہ شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ اسد اقبال کلکتوی آپ کے حوالے ہوتے ہیں کہ جو دیار غوث میں آہوں فغا لے جائے گا۔ حضرت کو آرام سے جانے دیں، ماشاءاللہ بہت دیر سے سید نوری میاں حضور تشریف فرما ہے اور سید فیضی میاں حضور تو ہی ہیں ماشاءاللہ، وہ موجود ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ جو دیار غوث میں آہوں فغا لے جائے گا، گھر وہ اپنے لوٹ کے تسکین جان لے جائے گا۔ سنتے آئے ہیں کہ ہے فردوس بغداد میں، اے مقدر تو ہمیں کس دن وہاں لے جائے گا۔ ہے محی الدین ادھر، خواجہ معین الدین ادھر، دین ہم سے چھین کر کوئی کہاں لے جائے گا۔ ہے محی الدین ادھر، خواجہ معین الدین ادھر، دین ہم سے چھین کر بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے، سراپا مرشد و فعال بن کے لوٹا ہے۔ نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے۔ نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے، واقعی ہمارے خیالات کی دیواروں میں جو دراریں تھیں حضرت نے اپنے لہجے کے ایک عظیم الشان عشق رسول کے خمیر سے اس کو ایسا پر کیا ہے، اب وہاں سے چمکدار روشنی آ رہی ہے۔ اگر اس تقریر پر، اس گفتگو پر عمل کر لے اور 2-4 سال بھی اس علاقے میں کوئی جلسہ نہ ہو تب بھی یہ جلسہ اور یہ گفتگو کام کرتی رہے گی۔ تمام عمر تیرے در پہ یوں گزارا کروں، جب اٹھے میری نظر میں تیرا نظارہ کروں، خدا نہ خواستہ میری نظر اگر لگ جائے تو اپنی جان سے تیری نظر اتارا کروں۔ خدا نہ خواستہ میری نظر اگر لگ جائے تو اپنی جان سے تیری نظر اتارا کروں۔ بس ایک مصرے کی فرمائش ہوئی ہے، وہ پڑھتا ہوں میں کہ رضا سے بغض عداوت نہیں جناب نہیں، رضا سے بغض عداوت نہیں جناب نہیں، رضا کو چھوڑ کے کوئی بھی کامیاب نہیں۔ رضا سے بغض عداوت نہیں جناب نہیں، رضا کو چھوڑ کے کوئی بھی کامیاب نہیں۔ جو حاسدین رضا ہے نعیم ان سے کہو، کرائیں جانچ کہیں عقل تو خراب نہیں۔ جو حاسدین رضا ہے نعیم ان سے کہو، کرائیں جانچ کہیں عقل تو خراب نہیں۔ اور ایک مصرع اور پڑھتا ہوں میں، پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ، یہ بریلی نہیں۔ اچھا ایک شعر کی فرمائش اور ابھی فون آیا ہے، ان کی بھی فرمائش ہے کمیٹی والوں کی، تو یہی شعر پڑھ دیتا ہوں میں کیونکہ شعر تو خود یہاں بیٹھا ہے۔ بھئی اسد تو اسد ہی ہے، ہر حال میں اسد ہے، اور یہ شعر ایسا ہے جب اپنی رو میں آتا ہے تو جتنے بھی دشمنان رسول ہیں یا اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہیں، حاسد ہیں، ایسا اپنے شکنجے میں اس کو جگڑتا ہے کہ اس کی شکنجے کی جکڑن سے کوئی بھی باہر نہیں نکل پاتا۔ تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اب وہ واٹس ایپ کا سہارا لیں، یہ موبائل کا سہارا لیں، لیکن شکنجہ بہت ہی کسا ہوا رہتا ہے میرے بھائی۔ اسد اقبال کلکتوی کا وہ شعر پڑھتا ہوں میں، حضرت ابو اسحاق کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت رات میں نے خواب دیکھا آپ کی داڑھی شریف میں ہیرے جواہرات لٹکے ہوئے ہیں۔ کہا ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے کہ رات سونے سے پہلے میں نے اپنی داڑھی کو اپنی ماں کے قدموں سے مس کر دیا تھا۔ اب وہی شعر پڑھ دیتا ہوں میں کہ ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا، اور بیٹے کے جنم دن پہ وہ لایا ہے آج کار جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا۔ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا۔ بس ایک بات سن لے، بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے، دل میں بسانے کی چیز ہے، ماں اور باپ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے۔ ایک بات اور یاد کر لیں آپ، بہو لاتے ہیں 20 سال کی، تجربہ چاہتے ہیں 60 سال کا، ہے نہیں حضرت؟ جب 60 سال کا تجربہ چاہیے تو اپنے گھر پر بہو بھی 60 سال کی لے کر آئیے، اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا خیال شدید رضوان بھائی؟ آخری مصرع میں پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے، پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا، جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہو، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔
उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा। कमेटी वालों की फरमाइश तेजी के साथ, बीवी की औरत के अंदर पसलियां 24 होती हैं, मर्द के अंदर 23 होती हैं, है नहीं। बस बात सुन लें आप, माल ज्यादा औरत के अंदर है, आदमी के अंदर कम है, तो माल जिसके अंदर पास ज्यादा होता है उससे झगड़ा नहीं समझौता किया जाता है। इसको भी याद कर लें आप, है नहीं हजरत। जिसके पास माल ज्यादा होता है उससे झगड़ा नहीं समझौता किया जाता है, यही अक्लमंदी है। आखिरी मिसरा में पढ़ता हूं भाई, इजाजत है तो पढ़ दूं मैं। वो फरमाइश है बस कमेटी वालों की कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जब तू किसी से खुश होता है तो क्या करता है। रब की बारगाह से आवाज आती है, मेहमान भेजता हूं। फिर कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मौला जब तू किसी से बहुत ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है। रब की बारगाह से आवाज आती है तो उसके घर में बेटी भेज देता हूं। जितने लोग बेटियों की आमद पर खुश होते हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाज़ें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाज़ें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर पर है। और उसूलों पे जहां चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे। फरमाइश बहुत शेरों की है, लेकिन यहाँ शेर बैठा है तो थोड़ा सा डर तो रहेगा ही। मैं बड़े अदब के साथ, अब मुल्क हिंदुस्तान का वो ऐसा अजीम लहजा है कि उसका तारुफ कराते हुए लफ्जों की आखिरी सरहद पर मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। ऐसी खूबसूरत आवाज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रात की तन्हाई में बेचैनी के आलम में अपने बिस्तर पर करवट बदलने वाला शख्स अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए जिस लहजे का सहारा लेता है, पूरा मुल्क उसी लहजे को शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना असद इकबाल कलकत्तवी कहता है। सुभान अल्लाह। मैं उनको हवाले करता हूँ, बार बार इशारा है इसलिए वो मिसरा पढ़ देता हूँ कि जुल्मतें क्या हैं अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी। और क्या है पर्दा, क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था, कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। दुआ करें हजरत ने जो गुफ्तगू की है अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। ऐसे नहीं कहीं से भी कमजोरी दिखी तो मैं बता दूं मुझे कई हजार शेर याद है, इसलिए हर शख्स अपने हाथों को उठाकर जवाब दे। शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हजरत ने बताया शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हर एक दाने में भी एहतराम शामिल हो। मेरे खुदा मुझे फाके से मार दे उस रोज मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। मेरे खुदा मुझे फाके से मार दे उस रोज मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर।
थोड़ी जिंदगी और शामिल कर ले। खड़े होने वाले भी, बैठने वाले सारे हजरात, औरतें खामोश रहे, जितने मर्द हैं वही अपने हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, सर ज़मीने उनई, नारे तकबीर। किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। रजा ने मारा नजदी को तो जाना, कलम भी मिसले खंजर बोलता है। और रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। और ज़बानें बंद हो जाती है सबकी, बरेली से जब अख्तर बोलता है। और इस शेर के साथ के लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।